الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو انسان سنت کو محفوظ کرے گا، اس کو اپنے جسم پہ عملاً لے کر آئے گا تو اللہ اسے 4 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام، اس کا نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت کو ڈالیں گے۔ دوسرا، جو معاصی میں مبتلا لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں اس کی ہیبت کو بٹھا دیں گے۔ اور تیسرا، اللہ اس کے رزق کی پریشانیاں دور فرما دیں گے، خوب برکت ہو جائے گی۔ اور چوتھا انعام یہ ملے گا کہ اللہ اس کو دین پر پختگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ سنت کو اپنانے والا وہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو محفوظ کرنے والا ہے، زندہ رکھنے والا ہے، تو اللہ اس کو ایسے بڑے بڑے 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں کی سنت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ سب سے بڑی سنت، نبی علیہ السلام نے نظروں کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، اور عصمت سرمے کے متعلق فرمایا کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے والا ہے اور آنکھوں کی پلکوں کو اگانے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت عصمت سرمے کا استعمال کرنا۔ 3 طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصمت سرما استعمال فرماتے تھے، ورنہ تو کوئی اگر پتھر کا پسا ہوا کوئی دوسرا سرما بھی استعمال کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن عصمت کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اور خوبصورتی کے لیے نہیں لگایا، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ مرد کا کالے رنگ کا سرما استعمال کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے استعمال کرنا یہ ویسی مکروہ عمل ہے، اور بغیر زینت اور خوبصورتی کے سنت سمجھ کر استعمال کرے تو پھر تو ثواب ہے۔ تو 3 طریقے استعمال کے ہیں۔ پہلا، نبی علیہ السلام 2 سلائیاں اس کی لگاتے، مطلب سرمے میں، اور پھر پہلے دائیں آنکھ میں 2 سلائیاں پھرتے، پھر لگاتے، پھر بائیں آنکھ کے اندر 2 سلائیاں، پھر آخری دفعہ لگاتے اور 1 سلائی سیدھی آنکھ میں پھیرتے تھے۔ یہ اس کا سنت طریقہ ہے، پہلا سنت طریقہ۔ دوسرے یعنی کہ طاق انداز میں آپ نے لگایا، ٹھیک ہے نا، 5 سلائیاں لگائیں، 2 پھر ادھر 2 پھر 1۔ دوسرا سنت طریقہ کیا آپ نے استعمال فرمایا کہ آپ نے 1 سلائی ایسے لگائی، پھر دوسری لگائی، پھر یہاں 1 لگائی، پھر دوسری لگائی، پھر سلائی لگا کے دونوں آنکھوں میں لگائی، اس میں بھی اس میں بھی۔ یہ دوسرا سنت طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ 3 سلائیاں لگا لی، یعنی کہ 1 2 3 پھر 1 2 3۔ دیکھیں، اگر حضور سے محبت ہوگی تو ہم کیوں نہیں سیکھیں گے؟ ایک طریقے کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ میرے نبی نے کیسا عمل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم جو نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں ہر رکن کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کی مکمل، ہر سنت کے مطابق ہر رکن میں نظر کی حفاظت ہوتی تھی اور صحیح جگہ پہ نظر ہوتی تھی۔ اگر قیام کی حالت میں تو سجدے پہ نظر، رکوع کی حالت میں دونوں پیروں کے درمیان میں نظر،
सजदे के अंदर गए तो नाक पर नज़र। देखें कितनी सुन्नतें, लम्हा बलहमा हमारे ज़िंदगी में हर अमल में सुन्नतें भरी हुई हैं। फिर इंसान नज़रें उसकी ख़राब हो जाती हैं तो चश्मा लगा के नमाज़ पढ़ता है। फुक़हा ने लिखा है कि अगर चश्मा लगा के नमाज़ पढ़ लें, बेहतर तो है कि चश्मा उतार के पढ़ लें, लेकिन अगर लगा कर ही पढ़ लें तो फिर इस तरीके से सजदा में खलल नहीं आना चाहिए कि नाक ज़मीन पे नहीं टकरा पा रही या पेशानी नहीं टकरा पा रही, क्योंकि बाज़ चश्मे ऐसे होते हैं वो नाक लगने ही नहीं देता, नीचे बीच में चश्मा आ जाता है और नाक नहीं लगेगी तो सजदा नहीं होगा। और नमाज में हर रकात में 2 सजदे फ़र्ज़ हैं, जब सजदा नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। तो इसी वजह से अगर तो हाइल हो रहा है चश्मा, फिर उसको हटा दे, फिर नमाज पढ़े। तो इन बातों का खूब एहतमाम करें, अल्लाह में अमल की तौफीक अता फ़रमाए। एक शरई मसला है कि बाज़ मरतबा ये पता चला है कि नमाज़ों में, फ़र्ज़ नमाज़ों में कुछ नमाजी नीचे जगह होने के बावजूद ऊपर सफ़े बनाते हैं, ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं जमात के साथ ही। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक नीचे मुकम्मल नहीं होंगी सफ़े तो ऊपर सफ़ बंदी कैसे कर सकते हैं। ऊपर की जगह तो इजाफ़ी के तौर पे है ना, जब इधर मुकम्मल हो गया तो फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर ऊपर सफ़े बना लें। तो इसीलिए जब नीचे जगह हो तो फिर नीचे ही नमाजियों को पिछली सफ़ों में खड़ा होना चाहिए, ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए। और इंशाअल्लाह आज हफ्ते का दिन है तो आप हज़रात की आसानी के लिए ही हमने दर्स कुरान की तरतीब रखी हुई है मग़रिब में, और जो कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। और अगर आप उसमें अभी भी जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने बहुत इल्मी ख़जाना आता रहेगा, क्योंकि कुरान ख़जाने से भरा हुआ है, इल्म का ख़जाना। हम में तो इतनी जुर्रत और इतनी ताकत नहीं है कि हम इस समंदर के सारे मोती निकाल के ला सकें, लेकिन फिर भी एक टूटी फूटी और आजिज़ाना सी मेहनत है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप मोहल्ले वाले हजरात का भी इसमें शामिल होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिल जाए तो थोड़ा सा फुर्सत निकाल के ना इस चीज़ को ज़रूर देखें, जो मैं बात आखिरी आपसे कर रहा हूँ कि ये ईसाई लोग कितना वक्त निकालते हैं इस अपनी तबलीग की मेहनत के लिए। इन्होंने कितने चैनल टीवी पर भी और रेडियो स्टेशंस पर भी वक़फ़ किए हुए, जैसे हमारी तो मस्जिदें वक्फ़ होती हैं ना, इन्होंने पूरे पूरे इदारे वक़्फ़ किए हुए तबलीग करने के लिए, और अरबों खरबों के हर महीने पोस्टर और किताबें छाप छाप के जो है ना लोगों को फैला रहे होते हैं, जबकि इनका दीन तो असल मौजूद भी नहीं है। बाइबल, तौरात, इंजील, ज़बूर अपनी कोई असली हालत में नहीं है मौजूद, लेकिन फिर भी देखें कितने धड़ल्ले के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से, और ख़ुसूसन वो जगह जिधर दीन की मेहनत करने वाले नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ तो बहुत ज़ोर लगा के लोगों को ना, अगर वो गरीब भी हैं तबका, तो उधर मेहनत कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं और अपनी किताब पहुँचा रहे हैं। और हम मुसलमान हक किताब पर होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जुड़ पा रहे कुरान के दर्स और तबलीग के लिए और इसकी मेहनत के लिए, तो हम पूरे आलम में क्या पहुंचाएंगे। अभी तो हम इधर अपने घर का, वो कहते हैं ना कि आग लगी खुद घर के ही चिराग से, और कश्ती तो मेरी वहाँ डूबी जिधर पानी कम। तो अपनों का ही हमें तो अभी मसला पड़ा हुआ है ना, गैरों को क्या सिखाएं या समझाएं। अभी पहले अपनों को तो हम, तो किस कदर वो मेहनत कर रहे हैं ज़ोर शोर के साथ, आपको अंदाज़ा नहीं है। और हम मुसलमान पूरे हक पर, सच पर, जिस किताब के एक हर्फ और एक जुज़ और उसके एक ज़बर पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। हम फिर भी जो है ना उसके लिए
آگے نہیں بڑھ لے، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ضرور سوچیں، اور اس میں تو آپ خود بھی جڑیں اور محلے والوں کو بھی جوڑیں اس قرآن کے درس میں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔